لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد آل الطيبين وصحبه المنتجبين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عزیزان گرامی، باعث مسرت ہے یہ بات کہ آپ آج مشہد مقدس میں جمع ہوئے کافی مدت کے بعد اس اجتماع کا سنا. میں سمجھتا ہوں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے، اس حوالے سے ہمیں اپنی توانائیوں، اپنی طاقتوں کو مستحکم کرنا، اپنی توانائیوں کو، طاقتوں کو مجتمع کرنا اور مربوط کرنا بہت ضروری ہے. ہماری ذمہ داریاں انتہائی سنگین ہیں، انتہائی اہم ہیں. ہمیں علم کے حصول میں بھی بھرپور کوشش کرنا ہے، کیونکہ علم کے بغیر زندگی بے معنی ہے. ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنے خاندان اور معاشرے کی رہنمائی کے لیے علم کے حصول میں زیادہ سے زیادہ قوت اور طاقت کو صرف کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کی رہنمائی کے لیے بھی ہمیں اپنی کوششوں اور کاوشوں کو صرف کرنا ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی قوتوں اور طاقتوں کو علم کے راستے پر ڈالنا ہے، دوسری باتوں سے گریز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنی سیرت اور اپنی کردار کو بھی سنوارنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. ہمیں علم کو نشر کرنا ہے، پھیلانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قوم کی رہنمائی اور قوم کی ہدایت کا فریضہ بھی انجام دینا ہے. ان حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی قوتوں کو، طاقتوں کو مجتمع کریں، اپنی طاقت و توانائیوں کو مستحکم کریں، اور اس کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں، اپنے اندر باہمی اختلافات کو اس حد تک نہ بڑھائیں کہ جس سے ہم خود بھی پریشان ہوں اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہو. جب معاشرے کے دوسرے افراد دیکھتے ہیں کہ علماء کے اندر باہمی اختلافات ہیں اور اختلافات ایسے جن سے نفسانیت ٹپکتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام اخلاقیات کے سلسلے میں زیادہ توجہ نہیں دے رہے، اور اس سے علماء کی قدر گرتی ہے، علم کی قدر میں کمی آتی ہے، لوگوں کا علم سے واسطہ جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے، اور لوگ دوسرے راستوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں علم اور اس کے ساتھ اپنی سیرت و کردار و اخلاقیات کو بہتر بنانا اور اپنی طاقتوں اور توانائیوں کو مجتمع کرنا ضروری ہے. ہم کن مسائل سے دوچار ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گننا اس وقت مشکل ہے. بہت سے چیلنجوں کا، بہت سے بحرانوں کا سامنا. میں اس وقت شہداء کی جنازوں پر کھڑا ہوں. ہزارہ ٹاؤن کرانی روڈ کے 70 جنازے پڑے ہیں سامنے، اور میں ان پہ موجود ہوں، اور وہ جنازے مجھے بہت سی چیزوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم نے، اور لوگ جب ہم متوجہ ہوتے ہیں ہماری طرف،
तो मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमने किस तरीके से मिल्लत की रहनुमाई करनी है और मिल्लत के मामलात को संभालना है, सुलझाना है और उनको रास्ता दिखाना है और उनके लिए रास्ते को रोशन करना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है और अपने हदफ के साथ, अपने मिशन के साथ, अपने पैगाम के साथ ज्यादा से ज्यादा वाबस्तगी की जरूरत है। इस वक्त जो सूरत हाल है, यहाँ पे इतने जनाजे पड़े कि सुबह तकफीर होगी और सबसे बड़ा वाकया, संगीन वाकया नुमा हुआ। हमने वाज़ेह तौर पर कहा कि कौन कातिल कौन है और उनके पुष्पना कौन है, इनको बेनिकाब करने की जरूरत है। और गवर्नर राज नाफिज हुआ पिछले वाक़े के बाद, लेकिन अब तक टारगेटेड ऑपरेशन नहीं हुआ। अगर होता, उनके दहशतगर्दों को अगर गिरफ्तार किया जाता और उनके नेटवर्क को तोड़ा जाता तो आज सूरत हाल न होती। आज तक न उनका नेटवर्क तोड़ने की कोशिश की गई, न दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, न हकायक से आशना करने की, हकायक के पता आने की कोशिश। हमारा मुतालबा ये है कि मुल्क के अंदर जितने भी वाकयात हुए, खासकर ये दो बड़े वाकयात जो क्वार्टर में हो गए, इनके मुजरिमों को बेनकाब किया जाए और इनका जो नेटवर्क है जो इतना जदीद और मुनज़्ज़म और मजबूत हो चुका है, उसको तोड़ने की कोशिश की जाए। मैं समझता हूँ कि हम इस सिलसिले में कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह। और हमने कहा है, हमने यहाँ के लोगों को कहा है कि आप फैसला करें, हम उसमें आपके साथ हैं। पाकिस्तान के अवाम आपके साथ मिलकर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मैंने कहा हम इस मुल्क को हमने जाम किया एक थोड़ी मुद्दत के लिए, और हम अगर चाहें तो इसको जाम कर सकते हैं। दमे मर्द हम इसको जाम रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। लेकिन फैसला यहाँ के अवाम ने करना है। वो जिस हद तक जा सकते हैं, बलूचिस्तान के हालात, पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देख कर यहाँ की कौंसिल फैसला करे और हमसे ताउन चाहे, हम ताउन करने के लिए तैयार है। आज पूरे मुल्क में एहतियात हुआ और बाद लोगों ने मशवरा, बाहमी हमने कहा मशवरा करे, धरना के लिए लोग आमादा है, धरना भी इस वक्त कराची में लिया जा रहा है और ये सिलसिला जारी है। इधर ये हमारी मुश्किलात हैं, उधर लोगों में इंहिराफ, लोगों के दिलों को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, तशय्युओं के चेहरे को मस्त करने की कोशिश हो रही है। यह आपकी जिम्मेदारी है जो वहां बैठे। सही तशय्युओं का तारुफ, सही तशय्युओ जो इस्लाम की बेहतर से बेहतर ताबीर है, सबसे बेहतर ताबीर है, उसका तारुफ ये आपकी जिम्मेदारी है। और उस तारुफ को यहाँ लोगों तक पहुंचाना, अपनों तक और दूसरों तक। हमने इस वक्त जो दीनी गिरोहों के अंदर तशय्युओ का तारुफ पेश किया, इल्मी और मंतकी अंदाज में। अब कोई गिरोह तशय्युओ पर इल्जाम तराशी करने में हजार बार सोचता है, वो इस वक्त नहीं होती। इस वक्त सूरत हाल ये है, तशय्युओ की अजमत की आप कैफियत देखेंगे। मुत्तहिदा मजलिस अमन की सरबराही भी तशय्युओ के पास है, अगरचे वो बहाल नहीं है। और मिली यकजहती कौंसिल की कायम मकाम सरबराही भी तशय्युओ के पास है और तशय्युओ की जिम्मेदारी लगी है कि वो आइंदा की सदारत के लिए इक़दाम करें बाहमी मुशावरत से। ये तशय्युओ की अजमत है, तशय्युओ का एक मकाम है। इस मकाम को हमने आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। यहाँ मैं क्या करूँ, बहुत से इदारों की जरूरत है, इल्मी इदारों की, यहाँ तालीमी इदारों की जरूरत है, यहाँ समाजी इदारों की, फलाही इदारों की जरूरत है। और बहुत सी शख्सियात फलाही उमूर अंजाम दे रही हैं। बहुत से लोग हैं जो फिक्री मैदान में काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो तंजीमी हवाले से लोग हज़रात को मुनज़्ज़म करने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी शख्सियात के पास शख्सियात मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि आप इनसे इस्तेफादा कीजिए जैसे इस्तेफादा करने का हक है, और फिर अपने आप को मुनज़्ज़म कीजिए। ये तंजीम आप करेंगे, कायम करेंगे अपने लिए,
کسی اور کے لیے نہیں، اب آپ کے بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے تنظیم ہوگی، اور اس سے کسی اور کو شاید دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا مفاد اس سے وابستہ ہو۔ قومی مفاد کو سامنے رکھ کر، ملی مفاد کو سامنے رکھ کر، اپنی آئندہ زندگی کو کا ایک روشن راستہ سمجھ کر تنظیمی عمل کو آگے بڑھائیے۔ جو عزیز مسئول بنے ہیں ان کو اس ذمہ داری پر میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ وہ اس ذمہ داری کو بہتر ادا کریں گے، لیکن آپ کی مشاورت سے، آپ کے تعاون سے، اور یہ تعاون اور یہ مشاورت کریں گی تو مسجد مقدس ایک ایسا آپ ایک ایسا مرکز وہاں قائم کر سکتے ہیں جس سے زائرین یا دنیا بھر سے آنے والے زائرین استفادہ کر سکتے ہیں، کچھ لے کر جائیں، ہم بھی آپ بھی سیکھیں، جو حضرات موجود ہیں وہ بھی اس سے سیکھیں اور دوسروں کے سیکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے، اور اس کی خاص عنایتیں اور رحمتیں ہماری شامل حال ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔